अहमदाबाद नगर निगम में कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ने विरोध प्रदर्शन किया। अहमदाबाद नगर निगम द्वारा काम न किए जाने पर आम जनता को सफाई के नाम पर उचित दंड दिया जाता है और भी कई सरकारी बाबू के काम न करने की उचित कार्रवाई करने हेतु अहमदाबाद नगर निगम द्वारा दंडवत कार्यवाही का सामना करना पड़ता है। अहमदाबाद नगर निगम द्वारा कब काम किया जाएगा? सरकारी अस्पतालों में मेडिकल सामान की कमी, सफाई कर्मचारी की कमी और भी कई कमी बताई गई। अहमदाबाद नगर निगम आयुक्त को पत्र देकर कार्यवाही करने की मांग की। अहमदाबाद कांग्रेस पार्टी के विपक्षी नेता शहजाद खान, नीरव बख्शी, इकबाल शेख, जुल्फी खान, शाहजहां अंसारी, रफीक सेठ जी, रमीला बेन परमार और कार्यकर्ता उपस्थित थे। सामान्य नागरिक को कहीं ना कहीं हमारा कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि हफ्ता वसूली के नाम पर कॉरपोरेशन के अधिकारी जाकर उनके घर के पास ढोल बजाकर टैक्स वसूली करने निकले हैं। 2-3 जगह ऐसे किस्से बने कि जनता को सुबह सुबह जगाने के लिए ढोल बजाकर कॉरपोरेशन के अधिकारी निकल गए। माननीय कमिश्नर से कांग्रेस पार्टी का सिर्फ यही प्रश्न है कि आज तक इतिहास में कभी कोई समस्या सुनने के लिए तो ढोल बजाने नहीं गया। हाटकेश्वर जैसे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, उसमें कोई ढोल बजाने नहीं गया। गटर की समस्या सुनने के लिए कोई ढोल नहीं बजाता। शुद्ध पानी के लिए कभी कोई ढोल नहीं बजाता। कचरे साफ सफाई के लिए कोई ढोल नहीं बजाता। लेकिन एक सामान्य नागरिक से टैक्स वसूलने के लिए यदि जब ढोल बजाया जाता हो तो ये साफ दिखाता है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जबरन टैक्स वसूली कर रहा है और कट ऑफ डेट होती है। यदि उन व्यक्तियों ने टैक्स नहीं भरा हो तो आप लोग जाकर उनकी प्रॉपर्टी को सील करते ही हो। और माननीय कमिश्नर जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उद्योगपति, इस शहर में ऐसे उद्योगपति जो अपना धंधा रोजगार इतने बड़े पैमाने पर चलाते हैं, ऐसे अडानी और अंबानी, जो एक मामूली सी रकम इनके लिए गिनी जा सकती हो कि 20 करोड़ की रकम जो वो बरसों से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भरते नहीं है, तो मैं मानता हूं कि कॉर्पोरेशन के किसी अधिकारी में ताकत नहीं है कि उनकी ऑफिस के बाहर जाकर ढोल बजाए। अडानी की ऑफिस यहाँ पर है। कांग्रेस पार्टी माननीय कमिश्नर श्री आपसे और मेयर से पूछना चाहती है कि उनकी ऑफिस के बाहर जाकर कब कोई ढोल बजाएगा। लेकिन एक सामान्य नागरिक के घर जाकर जब ढोल बजाया जाता है तो हमारी मांग ये है कि कहीं ना कहीं अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सामान्य जनता को डरा रहा है, प्राथमिक सुविधा उनको देने आए और उद्योगपतियों से जो टैक्स वसूली बाकी है वो टैक्स वसूली माननीय कमिश्नर से की जाए। આપણે જાણીએ છીએ કે શાસક પક્ષની એટલી બધી બેદરકારી છે કે ઉઘરાયેલા રૂપિયાનો પૂરો ઉપયોગ પણ કરી શકતા નથી। પ્રજાના જે પાયાના જેના માટે આપણે ટેક્સ ઉઘરાઈએ છીએ, હમણાં આપણે જે વાત કરી સાહેબ, 3 ઇંચ વરસાદની અંદર અમદાવાદની અંદર પરિસ્થિતિ શું થાય છે આપણે જાણીએ છીએ। પૂર્વ ઝોનથી માંડીને સાહેબ પશ્ચિમ ઝોન આખા અમદાવાદની અંદર તમે જુઓ, ઉભરાતી ગટરોના પ્રશ્ન કેટલા બધા છે। લોકો સાહેબ અશુદ્ધ પાણી, રોગયુક્ત પાણી પીવા માટે મજબૂર હોય, ચાલવા માટે સારા રસ્તા ના મળતા હોય, લોકોની જીવાદોરી સમાન વીએસ હોસ્પિટલ જે લોકોની જીવાદોરી છે સાહેબ, એ હોસ્પિટલ આપણે ચાલુ કરી શકતા ના હોઈએ। હાટકેશ્વર બ્રિજ માટે અમે થાકી ગયા બૂમો પાડી પાડીને, છતાં પણ તંત્રનું કે સરકારનું પેટનું પાણી હલતું ના હોય। આ કેટલા અંશે સાહેબ વ્યાજબી? આજે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિના ઘરે જઈને ઢોલ વગાડીને આપણે ટેક્સના રૂપિયા, એની માનસિક સ્થિતિનો ક્યારે આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ સાહેબ? એની માનસિક સ્થિતિ, એની સામાજિક સ્થિતિનું શું પરિણામ આવે છે? કહેવાતા ઉદ્યોગપતિથી માંડીને બંધ પડેલી મિલોના કેટલા રૂપિયા બાકી છે સાહેબ, એ તો આપણે ટેક્સ ઉઘરાવતા નથી। બીજું, અત્યારના તબક્કામાં આખા અમદાવાદ શહેરમાં એક મોટામાં મોટી મુશ્કેલીમાં નાનો વર્ગ ફસાઈ ગયો છે। એસબીએમ સ્વચ્છ ભારત મિશનના નામે સોલિડ વેસ્ટના અધિકારી, રાક્ષસ રૂપી અધિકારી હું કહીશ સાહેબ, રાત્રિના અંધકારમાં જાય છે, જેની દુકાનના ગેટ પાસે કચરો નહીં હોવા છતાં સોલિડ વેસ્ટ વાળા બોર્ડ મારે છે અને 5,000 અને 10,000 રૂપિયાનો સાહેબ કાયદેસરનો દંડ મૂકવાનો માંગણી કરે છે। એ નથી આપતા તો એનો 1,000 રૂપિયા 500 રૂપિયાનો તોડ કરીને જતા રહે। એ સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટના તંત્રને હું પૂછવા માંગુ છું કે શું તમારી પાસે પૂરતા સફાઈ કર્મચારી છે? તમે શું પ્રજાને પૂરતી સફાઈની ફેસિલિટી વ્યવસ્થા પૂરી પાડો સાહેબ? આપેલા બજેટ હોવા છતાં ડસ્ટબિન પણ અમને પ્રોવાઈડ કરી શકતા નથી આ લોકો। તો હવે એ કયા હેતુસર સાહેબ? અને જ્યારે વેપારી એને કહે છે તારો એવું કે અમને ઉપરથી આદેશ છે સાહેબ, આજનો આંકડો તમને કહું, ગઈકાલ રાત્રે પૂર્વ ઝોનમાંથી 70 એકમો પાસેથી 2,000 થી 5,000 રૂપિયાનો સાહેબ સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ વાળાએ સાહેબ કર ઉઘરાવ્યો, ટેક્સ ઉઘરાવ્યો દંડ પેટે, જેમાં સાહેબ વેપારી ઇનોસન્ટ, નાના વર્ગના વેપારીની આ સ્થિતિ છે સાહેબ। તો અમારી ખાસ માંગણી છે, સિટીને કચરા ભરાઈ જાય, બરાબર છે।
ત્યાર પછી એમને જે નાણાં યુનિટને પણ કચરા પેટી પણ આપવામાં આવે છે. તેમ છતાં બહાર આવે પછી સિટીને ક્લીન રાખવાની છે, સિટી નંબર 1 બનાવવાનું છે, એ દિશામાં જવા માટે કોશિશ કરી. નહીં, એમાં અમે સાહેબ ઢોલ વગાડો છો સર, એ ઢોલ ઉદ્યોગપતિઓના ઘરે બહાર અને એ લોકોની ઓફિસ બહાર બધા વગાડો સામે થશે જેને સર. તો બાકી અડાણીની ઓફિસ બહાર ક્યારે થશે? અમારે વિઝ્યુઅલ જોઈએ સર. આજનો દાખલો છે સાહેબ, સામાન્ય જનતાના ઘરે છેલ્લી ચેતવણી આપવામાં આવી છે આ ટેક્સ ખાતા દ્વારા કે એનો સીલ મારવામાં આવશે. સામાન્ય જનતા એ સાહેબ ક્યારે થશે? આ ક્યારે થશે? આ જનતા ક્યારે ફ્રી થાય છે? જે ટેક્સો કોર્પોરેટ પાસેથી આ ટેક્સ ઉકેલવામાં આવે છે. સામાન્ય જનતાને જ્યારે તમે છેલ્લી ચેતવણી આપે વિભાગ દ્વારા આપ ટેક્સ